परमेश्वरी प्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्त एवं गुणसकल विशेषेण विनिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां प्रथमायां उपरि द्वितीयायां सुपदितो पूर्वोक्त संकल्पित प्रकारेण सकल फलावाप्त्यर्थं सकल कार्य अनुकूल्यपरि सुदर्शन महाविष्णुवासनाय महाविष्णुमूर्तये नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीधनवल्लभाय पराय परपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंगलाय चंद्र रुद्रावतार शंकर शंकर हरियोर्मोदय विधान निरोधने अंतरव कुंडने आत्रेय नमस्कार मुद्रां प्रदिश्य देवाय सप्तराय संपूज्य ओम लम धनादर्शन कुबेर लक्ष्मीं ध्यायामि नवग्रह मंडल मध्यजलेन अस्त्रेण संरोक्षणेन अंताय नमः धर्माय नमः वैराग्याय नमः सूर्याय नमः पद्माय नमः आदित्यादि नवग्रह देवताय परिमलपत्र पुष्पाद्रि समर्पयामि। वाद्यं समर्पयामि समर्पयामि जगन्नाथ जगदानंदकारण अग्निकार्य प्रवर्तोहम अनिज्ञान देहि मे प्रभो अनिज्ञा प्राप्य नमो भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय सूर्यकमलाय परंज्योतिरे स्वाहा स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदवल्लभाय वराय वरुणाय नमः त्रिसाय परमशा परमात्मने नमो भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्पराय पद्मवडे वरज्योतिषे स्वाहा स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवल्लभाय वराय वरुणा परमात्मने भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्पराय पद्मवडे वरज्योतिषे स्वाहा स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवल्लभाय वराय वरुणा परमात्मने नमो भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय नमो भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय पद्मवडे वरज्योतिषे स्वाहा स्वाहा। गोविंदाय गोविंदवल्लभाय वराय वरुणा परमात्मने नमो भगवते महाशरथनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्पराय पद्मवडे वरज्योतिषे स्वाहा। कृष्णाय गोविंदाय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय धीद्रे ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्पराय परंज्योतिरे स्वाहा स्वाहा। कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवल्लभाय वराय वरुणाय नमः परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र शंकर शंकर प्रत्योर्मोदय मोदद। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय प्रचोदयात् स्वाहा त्रिशराग्निः महाज्वालाय प्रचोदयात् स्वाहा त्रिशराग्निः महाज्वालाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भोगो सुदर्शन दुष्टं धार्य धार्य विरुद्धमहण पापं दह दह रोगमर्धय मर्धय आरोग्यं गुरु गुरु पट्टदहरण पीठे पीठय स्वाहा। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भोगो सुदर्शन दुष्टं धार्य धार्य विरुद्धमहण पापं दह दह रोगमर्धय मर्धय आरोग्यं महामहितामहे सुगन्धिमस्वर्धनम् ओम सह सह जुम्बो उर्वारुन्द्रार्चोरुक्रियामृतात् स्वाहा। हम यदामगे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम सह जगदम्बो उर्वारुन्द्राय धर्माय महादेवाय नमः स्वाहा। रुद्राय नीलकंठाय शंभवे धर्माय महादेवाय नमः स्वाहा। श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सौभाग्यं ते श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। कुबेराय वैश्रवणाय धान्याधिपतये धनधान्यदामय स्वाहा। श्री कमले कमलालये स्वाहा। ह्रीं श्री कमले
கமலாலயே பிரசீத பிரண்ணி சிம்மவாகின்யே தனாகர்ஷண்யே ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா திராடா ரவீந்திரம் விதா ரவீந்திரகம் ஹவே ஹவே சுகவம்சோ ரவீந்திரம் ஆரோக்கியத்தை வேண்டி மகா மிருத்யுஞ்சய வேள்வியும் அதனைத் தொடர்ந்து எடுக்க எடுக்க அள்ளள்ள குறையாத செல்வத்தை குபேர செல்வம் என்பார்கள். அந்த குபேர செல்வத்தை வேண்டி குபேரலட்சுமி யாகங்கள் எல்லாம் நடைபெற இருக்கிறது. இன்றைய தினம் காலை முதல் ஆரம்பித்து மதியம் வரையிலே செய்யக்கூடிய யாகங்களும் பூஜைகளும் மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய யாகங்களாக அமையப்பெறுகிறது. இன்று மாலை முதல் நாளை வரை நடைபெறக்கூடிய அனைத்து பூஜைகளும் இறைவனுடைய அருள் சக்தியை சேர்க்கும் வண்ணமாக செய்யப்படுகிறது. உத்தராங்க கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இப்போது நவக்கிரக வேள்வியானது நடைபெற இருக்கிறது. நவக்கிரகத்திலே சிம்மராசியில் பிறந்தவர்கள் சர்க்கரை பொங்கலை இறைவனுக்கு படைத்து மாதத்திலே ஒரு முறையாவது அன்னதானம் செய்து வந்தால் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றங்களை காணலாம். ஜெகத் சக்ஷுஷே, உலகத்துக்கெல்லாம் கண்ணாக இருக்கக்கூடியவர் இந்த சூரிய பகவான். இந்த சூரிய பகவான் வெளிநாட்டு தொடர்பை கொடுக்கக்கூடியவர், மேஷத்திலே உச்சம் பெறக்கூடியவர், சிம்ம ராசியிலே ஆட்சியாக இருக்கக்கூடியவர் என் உச்சம் பெற்றிருப்பார். அப்படிப்பட்டவர்கள் தினம்தோறுமே அனைவருமே சூரிய நமஸ்காரம் செய்யலாம். எவர் ஒருவர் தினம்தோறும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாழ்நாள் வெற்றி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும், வியாதிகளே வராது. சத்யேந்திர சாவர்த்தவாரோட விசேன மிருதமிருத்யஞ்ச ஹிரண்ய விதாரதேனாதுயாத் போணாபசன்சா அக்னிதூதம்ரடீமே அவதாரம் விஸ்வேரசம் அஸ்ய யக்ஞ சுக்ருதுக்ஸ்தா பாகமே துராஜஸ்போதாயதமானஸ்ய சந்தஸ்வாஹ பாஸ்கராயுத்தே ராசிப்பா ₹1 கொடுன்னு கேட்பாங்க. கை ராசி அப்படின்னா நம்ம கையில் லக்ஷ்மி தேவி தங்கணும், அதுக்கு இந்த கையப்பட்டது. ரெண்டாவதாக ஞாயிற்கு பிறகு திங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திர பகவான். இந்த சந்திர பகவான் வெள்ளை நிறத்தை உடையவர், நெற்பயிரை தானியமாக கொண்டவர். சந்திர பகவான் கடகராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிபதியானவர். கடகராசியில் பிறந்தவங்க திங்கக்கிழமை தோறும் சிவபெருமானுக்கு பாலபிஷேகம் செய்து வெள்ளை புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து மாதத்திலே ஒரு முறையாவது வெண்பொங்கல் அல்லது தேங்காய் சாதத்தை இறைவனுக்கு படைத்து மாதத்திலே ஒரு முறையாவது அன்னதானம் செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றங்களை காணலாம். செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் முருகபெருமானுக்கு சிவந்த நிற புஷ்பங்கள், சிவந்த ரோஜா, சிவந்த அரளி போன்ற பூக்களை சமர்ப்பித்து செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் வேல் விருத்தம், மயூரபந்தம் அல்லது கந்தசஷ்டி கவச்சம் போன்றவற்றை துதிகளை பாடி முருகனை வழிபாடு செய்து புளியோதரை காரமான நிவேத்தியங்களை இறைவனுக்கு படைத்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானமாக வழங்கி வந்தால் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றங்களை காணலாம். रक्तवर्णाय तन्नो भौम प्रचोदयात् स्वाहा अंगारगायते रक्तवर्णाय भौम प्रचोदयात् स्वाहा देवता प्रत्यदेवता सहिताय अंगारगाय तन्नो मम अंगारग्रह दोषो निर्दोषोस्तु अंगारग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु अंगारग्रह प्रियताम. புத்தி காரகன், நல்ல புத்தி கூர்மையை கொடுக்கக்கூடியவர், ஐக்யூ பவர், நல்ல ஞாபக சக்தியை கொடுக்கக்கூடியவர். அது மட்டுமல்லாமல் ரசாயனம் சம்பந்தமான படிப்பு MBBS, அதே போல பெட்ரோலியம் போன்ற படிப்புகளை படிக்கக்கூடியவர்கள் கூட புதன்கிழமை தோறும் புதனுக்கு அதிபதியான பெருமாளை வழிபாடு செய்து வந்தால் முன்னேற்றங்களை காணலாம். ராசியில் பிறந்தவங்க வாங்க. ஓம் இந்த வியாழ பகவான் குரு பகவான் மஞ்சள் நிறத்தை உடையவர், கொண்டக்கடலையை தானியமாக கொண்டவர். வியாழ பகவான் தனுசு ராசி மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிபதியானவர். தனுசு ராசி மீன ராசியில் பிறந்தவங்க வியாழக்கிழமை தோறும் குரு பகவானுக்கு, அதாவது சூரிய பகவானுக்கு இடதுபுறமாக வடக்கு முகமாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுக்கும் குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கும்
மஞ்சள் நிற புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து, மஞ்சள் வஸ்திரங்களை சமர்ப்பித்து, எலுமிச்சை சாரத்தை நிவேதனம் செய்து மாதத்திலே ஒரு முறையாவது பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் செய்து வந்தால் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றங்களை காணலாம். கிரகத்திலே ஆறாவதாக இருக்கக்கூடியவர் வியாழனுக்கு பிறகு வெள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கிர பகவான். இந்த சுக்கிர பகவான் வெண்ணிறத்தை உடையவர், வெண்மொச்சையை தானியமாக கொண்டவர். 9 கிரகங்களுக்கும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல சித்தர் பெருமக்கள் 9 தானியங்கள், நவ தானியங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த 9 நிறங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்தந்த கிரகத்தினுடைய சாரத்தில் தான் நான் நம்புறேனோ நம்பலையோ 9 கோள்களுக்குள்ளேயும் 27 நட்சத்திரக்குள்ளகும் 12 ராசிக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு மனிதனும், இந்த ஒவ்வொரு உயிரினமும் எறும்பு முதல் ஆரம்பித்து யானை வரையிலே இந்த பூமியிலே பிறக்கப்படுகிறது. அப்பேற்பட்ட அதுதான் ஒரு மண்டலம்னு சொல்லுவோம். இப்போ கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு கூட பத்திரிகையில் போட்டிருக்கோம்ல 48 நாளைக்கு மண்டல பூஜைன்னு. 48 நாளுங்கிறது எப்படி கணக்கு? 27 நட்சத்திரங்களும் 12 ராசிக்குள்ள அடக்கம், 12 ராசியும் 9 கிரகங்களுக்குள்ள அடக்கம். 27 + 12 + 9 கூட்டி பாருங்க 48 வரும். அதான் ஒரு மண்டலம்னு வச்சிருக்கோம். எப்படி காந்தம் மேக்னெட்டோட சேருதோ அது மாதிரி இந்த அதிர்வுகள் நம்ம பசு நெய்யினால, தாமரை தண்டு திரியினால வீட்டில் விளக்கு பொருத்தும் போது காலையில் குளிச்சுட்டு சீக்கிரமே 6 மணிக்கே பொருத்திடணும். 6லேருந்து 7 சுக்கிர ஹோரை. என்ன கிழமை ஆரம்பிக்குதோ அந்த கிழமையினுடைய ஹோரை தான் அந்த நேரம். காலையிலேருந்து 6லேருந்து 7. சூரிய உதயம் 6 மணினா 6 மணிக்கு ஆரம்பம். ஒரு 6:15 6:20 சூரிய உதயம்னா 6:20க்கு அந்த ஹோரை ஆரம்பிக்கும். அது மாதிரி அந்த நேரத்தில் குளிச்சு சுத்தபத்தமாக வீட்டில் ஏற்கனவே நல்லெண்ணெயை வச்சு விளக்கு பொருத்துவோம். அதுபோக கூடுதலாக வடக்கு முகமாக வடக்க பார்த்து நம்ம பசு நெய்யினால், தாமரை தண்டு திரியினால் விளக்கி போட்டோம்னா வீட்டில் உள்ள எல்லா தரித்திரங்களும் நீங்கி சகல சம்பத்துகளும் பெறும். வடக்கு திசை, ஏன் வடக்கு திசையை வச்சு விளக்கு பொருத்தணும்னா வடக்கு திசை குபேர திசைன்னு பேர். தாமரை தண்டு திரி என்பது லக்ஷ்மி தேவிக்கு பிடித்தமானது. ஓம் பிரவசுக்ராய பாணவே பரத்வம் அவ்யவதன் சாக்தே சவோதம் யோ தேவ்யான் மானுஷா ஜனோக சுந்தர விஸ்வானி வித்மனாஜிகாதி ஸ்வாஹா. சுக்ராய பாணவே பரத்வம் அவ்யவதன் சாக்தே சவோதம் யோ தேவ்யான் மானுஷா ஜனோக சுந்தர விஸ்வானி வித்மனாஜிகாதி ஸ்வாஹா. சுக்ராய பாணவே பரத்வம் அவ்யவதன் சாக்தே சவோதம் யோ தேவ்யான் மானுஷா ஜனோக சுந்தர விஸ்வானி வித்மனாஜிகாதி ஸ்வாஹா. ஹரி மாசரா சுபத்ரி வஹவஸ்ரவ நஹ்யஸ்யாபரஞ்சரஜர சாமர தேவதி ஸ்வாஹா. वो विश्वतस्पृहवावहेद्रेभ्यः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा. भार्गवायुद्धे विद्याधीशाय देवः तन्नः शुक्रप्रचोदयात् स्वाहा. भार्गवायुद्धे विद्याधीशाय देवः तन्नः शुक्रप्रचोदयात् स्वाहा. भार्गवायुद्धे विद्याधीशाय देवः तन्नः शुक्रप्रचोदयात् शुक्रग्रहः प्रीयताम्. அடுத்ததாக நவகிரகத்திலே வெள்ளிக்கு பிறகு 7ஆவதாக இருக்கக்கூடியவர் சனி பகவான். நவகிரகத்தினுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட். சனினாலே எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. சனி போல் அள்ளி கொடுப்பவன் எவனும் இல்லைன்னு ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது. இந்த சனி பகவானுக்கு கர்மஸ்தானாதிபதியாக ஆயுள் காரகனாக விளங்குகிறார். ஜோதிஷத்தில் சனி இருக்கிறத வச்சு தான் ஆயுளை தீர்மானிப்பாங்க, எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழ்வான்னு. எல்லா உயிரினங்களும் சனி பகவானுடைய அனுகிரகம். அதனால் சனி பகவானுக்கு கருப்பு கருநீலத்தை உடையவர், எள்ளை தானியமாக கொண்டவர், தோஷத்தை விலகும். மகரம், கும்பம், மீனம் இந்த 3 பேருக்கு இப்போ ஏகரச்சனி நடக்குது. அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணலாம்? ஊனமுற்றவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சனிக்கிழமையில் அன்னதானம் செய்ய வேண்டும். சாப்பாடு நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போட முடியலாட்டா கூட ஹோட்டலில் வாங்கி அது மேலே ஒரு வெத்தலை பாக்கு, ஒரு 21 ரூபா தட்சணை, 51 ரூபா தட்சணை வச்சு சாப்பாட்டுக்கு மேலே கொடுக்கணும். தானம் வேற, தர்மம் வேற. தானம் என்பது நம்மளா மனமுகர்ந்து செய்யறது. தர்மம் அப்படிங்கிறது யாராவது கேட்டு செய்யறது. அப்போது தான தர்மம் செய்யுன்னு சொல்லுவாங்க. வெறும் சாப்பாடு கொடுத்தா தர்மம். தானம் கொடுக்க வேண்டும். பரிகாரமாக செய்கிறதுனால ஒரு 21 ரூபா தட்சணை, வெத்தலை பாக்கு, பழம் வேண்டாம். இதை வச்சு நம்ம சாப்பாடோடு கொடுத்தோம்னா சனி பகவான் சந்தோஷம் அடைஞ்சி நமக்கு நிறைய நல்லதை பண்ணுவார். அதான் சனி போல்
அள்ளி கொடுப்பவன் எவனும் இல்லை அப்படின்னு சன்னோரே வீரபெட்ட யாபோ புகந்து வீதையே சையோர விஸ்ரவந்திரஸ்தா சன்னோ தேவீரபிஷ்டயாபோ பவந்து வீதையே சையோர விஸ்ரவந்திரஸ்தா பிரஜாபதே நத்வதே தான்யோ விஸ்வாஜாதானி பிரஜா பபூவா யத்காமாஸ்தே யஜ்ஞஸ்யாபதயோரயீனாம் ஸ்வாஹா இமேயவ பிரஸ்தரவாய சீதாங்கிரோபிः பிதர்பிः சம்விதானா ஆத்வாமந்திராஹ கபிதத்பாபகந்தே நாராதன் அபிஷாமாதயஸ்ஸ ஸ்வாஹா. நவகிரகத்திலே 8ஆவதாக இருக்கக்கூடியவர் ராகு பகவான். இந்த ராகு பகவான் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய 5ஆம் இடத்துலையோ 7ஆம் இடத்துலையோ பார்த்தால் அது ராகு தோஷம்னு சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு திருமண தடைகள் ஏற்படும். அப்படிப்பட்டவங்க திருநாகேஸ்வரம், கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருநாகேஸ்வரத்துக்கு சென்று வந்து அங்கே சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. நாகேஸ்வரர்னு பேர், சிவன் பேர். அந்த அபிஷேகம் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், இன்றைக்கும் ராகு காலத்தில் தான் பாலபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. இப்போ திங்கக்கிழமை அப்படின்னா காலைல 7:30 9, செவ்வாய்க்கிழமைனா சாயங்காலம் 3லேருந்து 4:30. அடுத்ததாக கடைசியாக நவக்கிரகத்திலே 9ஆவதாக இருக்கக்கூடியவர் கேது பகவான். இந்த கேது பகவான் ஞானகாரகனாக விளங்குகிறார். நல்ல வேலை, படித்த வேலை கிடைக்கணும், படித்ததுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கல, மாற்றி மாற்றி சங்கடமாக இருக்குன்னா சங்கடகர சதுர்த்தி பௌர்ணமியிலேருந்து 4ஆவது நாள் வரக்கூடிய இதோ நாளன்னைக்கு வருது. அந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்று விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை சாத்தி தேங்காயில் மஞ்சள் தடவி அந்த தேங்காயை மாலையாக கோர்த்து விநாயகருக்கு வழிபாடு செய்து வந்தால் கேது தோஷங்கள் விலகும். கேது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர், நிர்வாக திறமையை கொடுக்க. வாசனை திரவியங்களை இதில் போட்டு சந்தனங்குமம் வச்சு, தேங்காய்லாம் வேண்டாம், மாவளை வேப்ப இலையை மட்டும் சொருகி வச்சா போதும். அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம பிள்ளையார் கோவிலில் தானே, பிள்ளையார் கோவிலில் வச்சு அங்கே இங்கே கலச கும்பாபிஷேகத்துக்கு உண்டான கும்ப தீர்த்தங்கள்லாம் அங்கே வச்சு பூஜை பண்ணி அதில் விட்டு நாங்கள் கொண்டு வருவோம். அப்படி கொண்டு வரும்போது நீங்களும் அந்த ஊர்வலத்தோடு சேர்ந்து வந்து இங்கே அம்மனுடைய சிலை எல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க கோவிலில் பின்னாடி. உங்கள் கையால் அந்த மஞ்சப்பாலை அபிஷேகம் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் सम्भ्राधिपति दिनानामासन्नापात्रं धनयन्त देवाः
जुहोति सर्वं वैवोराहुति सर्वमेवाप्नोति ओम यज्ञेन यज्ञमयदं देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते गणागं यमाणस्तदन्ते मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम अग्निमेहिल पुरोहितं यज्ञस्य देवमृद्भिदं होदाहारं रजनदादमं ईशद्वोर्जयद्वा वाजवस्तो वाजवस्तदेवोपस्सभिदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाजकर्मणे अग्नाजागिपीतदग्रेणानो हत्यदातदे ओंकाररूपाय प्रियदर्शनाजाः ओंकारनादाय नमः शिवादां शिवादेडुडज मलरान् मुनि नाट्पणिन्देत அருள் செய்த ஏடுடத மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடஜ பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனல்ரே ஏ புத்தபலே பவனம் பத்யான்கஜம் புத்தவண்ணம் காத்தபலே பின்கரந்தபலே கரைகண்டனுக்கு மூத்தபலே என்றும் மூவா முகந்தற்கு இளையவளே மாத்தவளை உன்னையன்றி மற்றொரு தெய்வம் வந்திப்பதே அரு தடந்தோன் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை கூறுசை தெனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல் ஏரிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன் நடங்கு வாழ்க மாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க ஷீர் அடியார் எல்லாம் சர்வேதிபாக சுகினோ பவந்தோ ததாஸ்து समस्त तन्मंगलानि सन्तो तदास्तु सर्वं श्री सपरिवार गदेवता सहितस्याः बालाम्बिका समेताय अमृतमर्त्यन्तिरेश्वर स्वामिनाः